Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Вечерва објавуваме. Problemi është i pavojsueshëm. Në tokën private të familjes Jusufi është ndërtuar stacioni policisë rrugore, por deri më sot, një fakt që çdo kush mund të kontrollojë në kadastër, toka është në pronësi të familjes Jusufi. Kur e marrëm parasysh se 80 dishin ka fillu, jemi në shekullin 21, vitin 2021. Некаде стои дека учебникот е одобрен од Cambridge Examinations, а некаде се посочува дека одобрението важи само за англискиот текст на учебникот, а Институтот Кембридж се дистанцира од преводот. Во новите учебници пак, печатени по измените во содржините во 2018 година, амблемот на Кембридж веќе не постои. Со градењето патеки за планински велосипедизам на овие падини се создаваат услови за развој на активен туризам. Тим од швајцарски експерти, предводени од светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф, го анализираше теренот кај ски патеките. We are here in a place where the mountain has a really good gradient for building trails. По поразот од Австрија на Европското првенство. Таш затоа на резултат на Украина. Од следниот надпревар очекуваме малку поголема ангажираност, посебно на средниот ред, кој што очигледно во оваа утакмица потврди и одиме на победа секако. Реклами па сториите. Гледате 360 степени. Неверојатно, но вистинито. Семејство од Тетово и плаќа на државата данок на имот за свое земјиште кое не може да го користи, бидејќи на него има објект изграден токму од државата. Сагата трае ни помалку ни повеќе 4 децении, иако проблемот е навидум едноставно решлив. Општината Тетово одзела земјиште од семејството Јусуфи во 1982 година и му го доделила на МВР, но државата никогаш не почнала процес на експроприација. Хекура на Кифи. Kushdo që ka udhëtuar nga Shkupi ka Gostivari, vështirë se mund ta kishte vërejtur se kishte kaluar pranë ndërtesës së policisë rrugore në kryqëzimin për hyrje në Tetov. Gjelbrimi i lartë fshej jo vetëm ndërtesën, por edhe një absurd të madh 4 dekadësh në një vend që dëshiron të quhet ligjor. Emri i personit në filmime është Nadir Jusufi, babai të cilit tashmë i moshuar paguan taksën e pronësisë çdo vit për parcelën me numrin 6757/2. Por derisa për shtetin familja Jusufi është një taksapaguese për atë parcelë, ata aty kanë një problem të japin edhe një deklarat për media. Mirdita. Bisedoj me shefin, me kryeshefin ku keni marrë leje, se kjo institucion shtetëror. Ama kjo prona është e prona jemi. Çeçki. Okej, pa marrë parasysh. Okej. Kamermani më traje, vajni të bisedojni me zotin Besirin. Problemi është i pavojsueshëm. Në tokën private të familjes Jusufi është ndërtuar stacioni policisë rrugore, por deri më sot, një fakt që çdo kush mund të kontrollojë në kadastër, toka është në pronësi të familjes Jusufi. Do me thonë, me 26 qershor 1980 dishin apru një vendim me të cilin një pjesë e parcelës 6757 thye për di, me sipërfaqe 1645 metre katror, ja dhënë Sekretariatit Republik të Ministrisë Punëve të Brendshme të asaj kohe të Republikës Socialiste të Maqedonisë. Dhe prej atëherë, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka ndërmarrë kur farë hapi që ta zgjedhje dhe ta fillojë procedurën për eksproprim, e cilan në pikën ditë të këtij vendimit është e parashikuar. Nadir Jusufi, i cili është vetë avokat, është gjenerata e tretë që përpiqet të zgjidhë këtë kontest. Gjithçka filloi në vitin 1970, kur kombinati i atëhershëm bujqësor Pollok mori tokën bujqësore të familjes Jusufi në vende të tjera, për të cilat i kompenzoi ato me ara. Tani, toka e kontestueshme në hyrje të Tetovës. Një vendim gjykate e vitit 1976 urdhëroi Pollokun të regjistronte të drejtat për parcelën e re familjes Jusufi, pasi që kombinati pranoi se kishte bërë një ndërrim të tillë. Në vitin 1982,
Kuvendi komunës së Tetovës miratoi një vendim për ndarjen e parcelës Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndërtimin e stacionit policor. Sidoqoftë, as komuna dhe as Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë filluar një procedurë shpronësimi, kështu që toka në letër mbetet pronë e familjes Jusufi, edhe pse në realitet nuk është kështu. Meqense një person fizik nuk mund të fillon procedurat e shpronësimit, familja Jusufi u përpoq të rifitonte posedimin me një proces gjyqësor për denacionalizim. Vetëm për pak kohë, ata patën një sukses përpara gjykatës administrative, por në fund, gjykata vendosi se nuk ishte asgjë për të denacionalizuar, sepse toka ishte e tyre. Unë kam bërë kërkesë deri te gjykata administrative shkallës lartë, edhe ati kërkesa ime a udhë poshtë, deri në gjykatën kushtetuese kam pas një iniciativë, vetëm i citojnë ligjet, nuk bazon në gjendjen faktike në realitetin se një qytetar është shumë, si të thëmë, nuk ka fuqi t'i përballojë shtetit. Nuk ka fuqi, i shfrytëzon mjetet juridike, por nuk ka fuqi t'i përballojë shtetit. Meqense ai dështoi me denacionalizim dhe vetë nuk mund të kërkoj shpronësimin, familja Jusufi së pari u drejtua komunës së Tetovës, e cila ja dha tokën Ministrisë së Brendshme në vitin 1982. Këtu, ata hasën edhe në një pengesë tjetër. Nga komuna u përgjigjen se nuk mund ta bënin këtë. Komuna është kompetent kur ka të bëjë me ploshtatet, me rrugat, mund të bëjë propozim për eksproprim, por në këtë rast, Ministria e Punëve të Brendshme duhet të hape një pëlqim deri te avokati i shtetit, që avokati i shtetit ta përgatitë një propozim për eksproprim, me të cilin propozim do të thirren palët, të cilët janë pronar të vendit, do afrohet një marrëveshje, në çfarë maniere është shumë relevante, a në manire kompenzimit me tokë të ndryshëm, a në manire kompenzim me vlerë, po është mirë që t'i nisohet një hap edhe zgjidhet kjo çështje. Se me të vërtet, kur e marrëm parasysh se 80 dishin ka fillu, jemi në shekullin 21, vitin 2021, unë e kam trashëguar këtë çështje, nuk kam qita të trashëgojnë edhe tjerët pas meje. Sipas udhëzimeve nga komuna, familja Jusufi gjithashtu ju drejtua Ministrisë së Punëve të Brendshme. Deri më tani kanë hasur në vesh të shurdhër. Kur 360 gradë ju drejtua Ministrisë së Brendshme në lidhje me rastin, ata na thanë se janë të hapur të flasin me Nadirin si pronari tokës për të gjetur një zgjidhje për këtë problem. To objekt je izgrađen i se koristi i den danas. Se razmjera, ние како Министерство за внатрешни работи имаме и постапка пред Министерството за транспорт и врска со овој објект, но и се разбира ги штитиме интересите на нашата институција, ние сме должни тоа да го правиме, но се разбира подготвени сме да го разгледаме и овој проблем, нели, да се види со граѓанинот каде е проблемот и да евентуално се најде решение доколку можеме ние, нели, да помогнеме во разрешување на проблемот. Pas gati 40 vjetësh, këto janë fjalët e para të folura publikisht, që vetëm familja Jusufi mund të mbarë kompenzim për pronën e tyre, por gjithashtu, që ata nuk do të duhet të paguajnë taks për parcelën që nuk mund ta përdorin. Nga ana tjetër, Nadir Jusufi nuk kërkon asgjë më shumë se sa i takon. Unë jam i kënaqur vetëm të respektohet ligji, vetëm për atë pjesë për 1645 metre katror që ja është dhënë për stacionin policor të kompenzohet. Ose me tokë tjetër, me atë sipërfaqe, ose me kompenzim të vlerës reale të tregut të kësaj tokës. Asgjë tjetër. Ashtu dhe ishte respektohet edhe ligji për eksproprim, por edhe kushtetuta. Ке продолжиме да го следиме случајот со правниот апсурд од Тетово, за да видиме дали институциите конечно ќе го решат. А продолжуваме да го следиме и случајот со откупот на Кембридж учебници за основците, чиј прв обид пропадна, зашто издавачките куќи не донесоа докази за авторски права. Председателот на рецензентската комисија која ги оценувала учебниците на почетокот на реформата во 2014, Ристо Малчевски, вели дека Арс Ламина тогаш победила, зашто нејзините учебници
речиси 100% соодветствувале на новата наставна програма, што, вели тој, е невозможно ако редоследот не бил обратен, да се пишува програма според постоечки учебник. Ирена Каревска. Трета недела по стартот на преговорите нема договор за откуп на Кембридж учебници за основците за следната учебна година. Министерството за образование инсистира на доказ за авторски права од Кембридж, а двете доминантни издавачки куќи кои ги продаваат учебниците велат права имаат и тоа еднаш го докажале. Ние тоа токму го бараме, дека она кое што го откупуваме е во согласност со Кембридж. Сите овие учебници на 5 јазици се одобрени од таа институција. За учебниците што државниот буџет го чинати по 5 милиони евра годишно, 360 степени дојде до нови сознанија. Прилагодените странски учебници имале амин од Кембридж, но само до 2017 година. Во последните 3 години домашните Кембридж учебници немаат одобрение од странство. Заврши уште една учебна година, но училиштето и понатаму е во мислите на многу родители и деца, поради прашањето дали од есен ќе се учи онлайн или со физичко присуство. Но има уште едно важно прашање. Ќе имаат ли учениците учебници и работни тетрадки за да учат од нив? По закон, за секој предмет е одобрен само по еден учебник, кој државата преку преговори го купува од издавачот. Најголем дел од учебниците, одобрени во 2014 и 2015 година, се на издавачките куќи Арсламина и Арберија Дизајн. Министерството оваа година им побара доказ дека учебниците им се одобрени од Кембридж, а тие тврдат дека иако ги имаат, МОН нема основа да им ги бара тие документи. Па дали учебниците по кои учат децата во основното образование имаат одобрение од Кембридж или не? Особено што во 2018 година со закон беа направени измени до 30% во поединечни учебници. Од надлежниот владин ресор образование побаравме увид во сите Кембридж учебници, за да споредиме какви биле кога првпат добиле одобрение за употреба, а какви се денес. Прво ни падна во очи дека знакот на Cambridge Examinations, кој треба да покаже дека учебникот е одобрен од оваа институција, се разликува од еден до друг учебник. Некаде стои дека учебникот е одобрен од Cambridge Examinations, а некаде се посочува дека одобрението важи само за англискиот текст на учебникот, а институтот Кембридж се дистанцира од преводот. Во новите учебници пак, печатени по измените во содржините во 2018 година, амблемот на Кембридж веќе не постои. Зошто го снема логото на Кембридж од Кембридж учебниците? Министерството за образование и наука не располага со докази за бараните информации за тоа кои учебници имаат добиено одобрение од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, ниту за тоа кои учебници кои во моментов се користат во основното образование имаат одобрение од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж, а во кои имало одредени измени во содржините. Ставот на Министерството кореспондира со одлуката на овој владин ресор при годинешнава набавка на учебници да ги побараат авторските права и формулата за формирање на цена на учебник од издавачките куќи. Во моментот на преговарање за цена е значено да се знае и тој параметар во формирањето на цената, за да никој не изгуби во тој процес и секако за да се заштитат јавните пари. Поради новите услови, двете најголеми издавачки куќи ги напуштија преговорите и тврдат дека не е вистина дека МОН нема никаков доказ за одобрение на учебниците од Кембридж. Ова тврдење е невистинито. Представници на Министерството за образование и наука беа во постојан контакт со Меѓународниот центар на Кембридж и детално се запознаени со процесот на одобрување од нивна страна. Дарко Фидановски од Арсламина вели дека одобрението од Кембридж никогаш и не било законска обврска, но дека тие само иницијативно го обезбедиле. Откако ги побаравме документите, добивме покана за увид во седиштето на Арсламина, но без камера, со образложение дека станува збор за деловна тајна. Ни беа предочени документи за кои Фидановски вели дека се договори за откуп на авторските права од странските издавачи и фактури за одобрување од институтот Кембридж. Зошто тогаш учебниците по 2018 година не го носат знакот на Кембридж? Фидановски одговара. Се што е направено во 2018 година, вклучувајќи ги измените, е побарање на Министерството за образование и наука, а после спроведената анкета помеѓу наставниците.
Се работи за сосема друга постапка спроведена според промените во Законот за учебници, која завршува со решение за продолжување на одобрувањето на учебникот. Самиот наслов ви кажува дека се работи за истиот учебник во кој се вметнати бараните измени, а со самото тоа не е потребно никакво повторно реодобрување или слично. Ниту такво нешто е предвидено со постапката опишана во Законот за учебници, ниту пак од нас беше дополнително побарано од страна на педагошката служба. Сличен став имаат и од Арберија дизајн, од која иако побаравме, не добивме документација за авторски права и одобрување од Институтот Кембридж. Се што е побарано од нас како издавач на сите отворени повици во кои имаме учествувано, Арберија дизајн ги има доставено навремено и уредно сите потребни документи и не би сакале да веруваме дека, како што тврдите вие, МОН, која е една мощна сериозна институција, не ги поседува истите. Процедурите за одобрување се во целост запазени и извршени навремено, иако не е законска обврска. Издавачот може по своја волја да одлучи дали сака да го користи логото за одобрување или не, но тоа не е обврзувачко со ниту еден акт. Нашата преписка со Институтот Кембридж пак траеше 10 дена. Од одговорите јасни се две работи, дека учебниците првично имале одобренија од нив, но само до измените во 2018 година. Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж ги одобри книгите откако потврди дека преводите се точни на оригиналните меѓународни учебници со потребните адаптации за изменетата наставна програма на Кембридж донесена во Северна Македонија. Арберија и Арсламина може да го користат логото на одобрување за верзиите на книгите прегледани од Кембридж и изданијата што подоцна беа печатени, вклучувајќи и исправки на помали типографски грешки, но не можат да го користат логото за одобрување ако текстот на оригиналот значително се промени. Меѓународниот центар за наставни програми на Кембридж ги нема прегледувано овие учебници од 2017 година и не може да коментира за изданијата од 2018. Ако учебниците на Арсламина и Арберија дизајн повеќе немаат амин од Кембридж, дали треба да ги имаат ексклузивните права кои им донесоа 30 милиони евра приходи во изминатите години? Во Законот за учебници нема експлицитно барање за коригираните книги да имаат ново одобрение од Кембридж. Според професор Ристо Малчевски, кој беше председател на првата рецензенска комисија за оценување на Кембридж учебници, просторот за манипулација е во членот кој дозволува да се продолжи одобрението за употреба на учебниците, ако измените се помали од 30%. Во старите учебници паѓаше во очи во 8-9 одделение, кој што јас не ги гледав тогаш, меѓутоа покасно ги видов, дека немате ни еден доказ на Питагорова теорема, немате ни една формула изведена, немате формула за триаголни, Херонова формула од геометрија, немате ништо од алгебра, ни еден доказ за разлика на квадрати, тоа е а квадрат минус б квадрат, да не ја замараме премногу јавноста. Во новите има дел од тоа. Знаете што е? Ако вие ставите само еден доказ на една теорема во една тема, а претходно имало 0 докази, тоа не ви е 30%, тоа е 130% промена. Говорам од образовен, од научен аспект. Така да глупостите што ги тврдат определени стручњаци, под наводници, дека само 30% смените, па затоа нема потреба од конкурс, тоа е за нив. И за нивното оправдување пред граѓаните и продолжување на манипулациите. Малчевски од денешна перспектива смета дека целата реформа е воведена противзаконски. Проблем првично гледа во носењето на наставните програми без распишување на јавен оглас, но и објавувањето на јавните конкурси, во кои се бараа исклучиво учебници адаптирани од странство. Иако во тогашниот закон стоеше дека на конкурсот на тендер може да учествуваат и странски издавачи, адаптирани книги од странски издавачи. Ние имавме, надвор од пропишаните законски норми, исклучиво јавен повик само за адаптирани. Знаете што е? Јас сум математичар, не сум правник, меѓутоа ни еден правник не може да ми каже дека зборчето може дава ексклузивно право на странските издавачи. Тоа само му дозволува на странските издавачи, односно на нивните застапници да учествуваат на конкурс. Зошто беа елиминирани македонските издавачи? Првиот конкурс за кој говори Малчевски е распишан во 2014 година и со него се бараат домашни или странски издавачи да достават адаптирани учебници од странство. Директно во конкурсот нема услов учебниците што ќе бидат одобрени од МОН да имаат одобрение и од Институтот Кембридж.
Таа обврска се додава во конкурсите во 2015 и 2016 година за учебници за повисоките одделенија. На јавните повици учествуваат повеќе издавачки куќи, а избрани се само учебниците на Арс Ламина и Арберија Дизајн. Она што паѓа во очи од документацијата што ја обезбедивме од МОН е што издавачите доставиле различна документација. Например, издавачката куќа Просветно дело, чии оригинални изданија на учебниците веќе биле одобрени од Меѓународниот центар Кембридж, доставиле и одобрение за откуп на авторските права од странските издавачки куќи. Исте и случајот и кај Арберија Дизајн, додека за Арс Ламина не е наведена ваква документација, туку пишува дека издавачот доставил писмо непотпишано и незаведено, во кое, како што посочуваат од МОН, издавачот ја опишува содржината на учебникот и лицата што ја направиле адаптацијата. Кога се обративме до Просветно дело, тие тогаш првпат дознаа што имале или немале нивните конкуренти. Откако добивме решенија за неодобрување на учебниците, ние го искористивме правото да направиме увид дозволен од надлежниот орган. На увидот не ни беше споделена информацијата дека останатите подносители немале целосна документација. Доколку сме ја имале оваа информација, ние ќе ја вклучевме како аргумент во нашата жалба. Од Арс Ламина пак посочуваат дека во ниту еден јавен повик не се барало документација за авторски права, иако велат дека и тогаш ја поседувале. Се што е предвидено со законот и со јавните конкурси е доставено. Се што било и дополнително побарано од нас е доставено. Постапката според законот за учебници предвидува доставување на преведени и адаптирани учебници за одобрување, а не како што велите договори за откуп на правата и не знаеме за какво писмо непотпишано и незаведено станува збор. Откога ви беше презентиран јавниот повик објавен од педагошката служба, сами можевте да се уверите дека не постои барање за поднесување некакви договори. Сите пристигнати учебници ги разгледувала рецензенската комисија. Учебниците на Арс Ламина на првиот повик добиле највисока оценка 5, додека на Просветно дело добиле оценка 2. Слични се разликите во оценките и за другите учебници. Малчески вели дека книгите на Арс Ламина биле избрани бидејќи целосно соодветствувале на наставната програма, што според него фрла дополнителен сомнеж. Книгите кои што се донесоа во Македонија за прв пат на англиски јазик беа издадени во 2013 година, есента или 2014. И 100% соодветствува на програмите. Долги години пишувам учебници. Одговорно утврдам дека не постои автор кој што може 100% да направи такво покритие на програми, колку и да е добар. Во даденава ситуација сметам дека е направено нешто друго. Некој напишал книги, а потоа тие книги се вречени програми. И затоа програмите беа толку просечни, да не кажам подпросечни, дека тоа немаше никаква врска со некакво елитно образование. Мислите дека беше тоа трка на која што однапред се знаеше победникот? Па би рекол да. Победникот фактички беа луѓето во Министерството за образование и во Бирото за развој на образование. Сите други беа спорадични играчи. Малчески тврди дека и тогаш алармирал за овие сомнежи и се повлекол од целиот процес, кој смета дека сега треба да биде предмет на интерес и на обвинителството. Додека се чека новиот закон за учебници, за сега барем официјално фокусот од МОН е ставен на годинешниот откуп на учебниците од Арс Ламина и Арберија Дизајн, за кој Министерството очекува да се најде компромис, за во новата учебна година децата да имаат од што да учат, макар биле тоа и Кембридж учебници на стара слава. За држави чија фудбалска селекција првпат учествува на Европско првенство, неверојатно е нормално да се поткренат очекувањата во пресрет на настанот. Но по вчерашниот пораз од Австрија, како да се објективизира сликата за силината на другите репрезентации учеснички, а со тоа и оценката за нашиот тим. 360 степени вчера го гледаше дебитантскиот меч со блиски на двајца репрезентативци, Висар Муслиу и Горан Пандев. Хекоре на Кифи од Гостивари и Петар Кленчарски од Струмица. Ова е семејната куќа на Горан Пандев. 2 часа пред старт на мечот со Австрија, 360 степени стигна дома кај него. Неговиот татко Ристо, за кого немаше место на трибините во Букурешт со другите членови на семејството, се согласи заедно да го гледаме првиот надпревар на Европското фудбалско првенство, и за неговиот син, и за македонската репрезентација. А освен што е дом,
Куќата на Пандев е и своевиден музеј на капитенот на репрезентацијата. За мене нешто посебно е ова топка. Ова фудбалска топка. Тоа беше 2007. Лаци кога играше Лига на шампиони беше, на Реал Мадрид Горан кој ги постигна двата, и тоа убави голова 2. И бев баш на стадион. Тоа е прекрасно нешто. Ристо Пандев активно ги архивира сите записи за неговиот син уште од далечната 2000 година. Ама редовно дома се земав редовно. И нели ако најдемо неко тие месечни списани или неделните, знамо ти имат, ќе земам и од них си купуваме таа исто. Сепак, настапот на Европското првенство е посебен настан за Ристо. Чувството да се стигне на едно европско првенство, како може да биде? Горди, поносни, убаво е. Таткото на Пандев обично ги следи важните надпревари на Пандев на стадион, како они од Лигата на шампионите. Кога е дома, вели, сака да гледа сам. Тоа го правам од малку, беше Горан, почетоците него, и ако треба нешто да му кажеш, тоа не беше добро, тоа беше добро. Ама он најдобро се знае. Од сите нас најдобро знае и повеќе знае. Бидејќи друштвото знаеш какво е. Гужва, фан зони, сите викат, сите. Но вчера Ристо направи исклучок. Ја прифати поканата над преварот да го гледа во ресторан. Од дома, Ристо тргна со првиот автомобил што сам го купил Горан. Во ресторанот го пречекаа неговите пријатели, членови на Академија Пандев и многобројни навивачи. Во првиот половина часот над преварот, емоциите се менуваа. Од загриженост, кога во 80-та минута Македонија прими гол. До еуфорија 10 минути подоцна, кога токму Горан Пандев го изедначи резултатот. Ристо Пандев не сакаше да ја коментира играта по првото полувреме. Неговиот близок пријател, Лазар Георгиев, беше оптимист. Секој пат ќе бидеме учесници. Пошто веќе репрезентацијата има една дух, една фамилија се направи и тај победнички дух тешко да се напушти. Това чувство јас како навивач и како жител на Република Северна Македонија го имам. Пандев ќе остават многу добри впечатоци за сите наредни генерации как треба да се понасят за државниот гриб и как се играат. Атмосферата се смени во второто полувреме. Во многу поотворениот фудбал и од двете страни се редаа воздишки од навивачите на пропуштените шанси. Надежите за добар резултат спласнаа по новото водство на Австрија, а уште повеќе по третиот примен гол. Но и покрај поразот, за навивачите ништо не е изгубено. Од следниот надпревар очекуваме малку поголема ангажираност, посебно на средниот ред. Ние реално очекуваме победа во следните два надпревари, бидејќи вечер со Австрија изигравме добро и мислам дека ќе ги победиме и Холандија и Украина. Се надам дека ги победиме украинците и со холанѓаните барам нерешено. Нормално се очекува дека може да поминеме, меѓутоа е тешко. Како и да е, фудбалски да се надеваме и имаме шанс секако. Hyni në Gostivar, kalon në qendrën e qytetit, pas shka vinë stadiumi dhe fushat ndihmëse të futbollit në qytet. Aty për skaj fushave është shtëpia ku rrit përfaqësuesi futbollit Visar Musliu, dhe në të cilën 360 gradë ndoqën ndeshjen e parë të reprezentacionit në kampionatin evropian, me Pembe dhe Gafur Musliun. Gjyqja e Visarit thosë megjithëse nuk ishte interesuar për futboll, ajo dinte që nipi i saj Visari një ditë do të bëhej një futbollist profesionist. Thosha, ai pri 2-3 vjet me topin, unë thosha, abë kite bëhet futbaler, nusët, te nana shumë me dish. Abë unë nuk e di, kur u bu pastaj, nana pas këti drejtë. Gjyqi Visar Musliut Gafuri ishte i pari që regjistroi Visarin për të trajnuar futboll, kur ai ishte duke u rritur. Nëse nuk gabojm kur ka pas 8 vjet vete kam që të stadioni jo se ai do të bëhet futboler. I njëfsha ato trejneret, kam pas në zans, edhe gjithmonë i kam lutë nëse vlen, mbadnja, nëse nuk vlen, më tregoni se në humbe të arsim shkolla. Në shtëpinë e familjes Musliu ishte edhe daja i Visarit, Gjevdeti dhe nipërit e tij. Atmosfera që nga fillimi u qetësua, kur Maqedonia mori golin e parë.
Por familja Musliu nuk e humbi shpresën. 10 minuta më vonë gëzimi u kthye. A e pranoj golin? E kështë dha golin? Pandevi? Grande. Në stadiumin në Bukuresht, ndeshjen e shikuan gruaja, nëna dhe babai i Visarit. Në pauzën e parë, patëm një lidhje gostivar Bukuresht. Babai krenar, Ardit Musliu, ishte i kënaqur me lojën e djalit të tij. Loja e Visarit, sipas meje, cilin e përcjell gati çdo lojë, është perfekt. Është perfekt. Anglisht i thënë no comment, s'ka asnjë koment. Është perfekt. O titi, po ta disha se kështu do të luajnë baba nuk do pesha dja se fanë. Kemi nevojë baba Gafur se loja është shkëlqyeshme. Jo e mirë është. Më vërtet e mirë. Sipas pritshmërive. Inshallah. Një piu gjalim nuk perfekt. Për 10 një piku jashtë. Sidoqoftë, pjesa e dytë e ndeshjes ndryshoi atmosferën. Gjyshi i Visarit megjithse nuk ishte futbollist apo sportist me profesion, ka këshilla për reprezentacionin për ndeshjen tjetër. Vret mungesa e një mentaliteti futbollistik perëndimor. Vrapim, beje do të qash më njërë. Loja mirë, përgjithësi mirë e lujtën, por përvoja më nga mala. Sidoqoftë, disfata nuk prishi shpresën e familjes Musliu, se lojtarët mund të bëjnë një rezultat të mirë. Tash, zotin edhe është fat me Ukrajinën, se edhe jenë nuk ka kështë mentaliteti të futbollit industrial. Mendoj se Ukrajina është me klasë diçka pak më e dobët se Austria, edhe pse edhe ato kanë lojtarë të mirë të cilët luajnë janë i lunë në Angli, ai Zichenko, ai tjetri Zubkovi lunë në Ferencvarosh të Hungarisë, po shpresojmë një rezultat më të volitshëm. Gafur Musliu ka një mesazh për ata që kritikojnë lojtarët pas humbjes së parë në kampionatin evropian. Brazilin vetë humbi 7-1 sa humbi 8 në kampionatin botëror. Nuk do të thotë se brazilianët nuk dinë luajnë. Ne jemi optimistë se tani nuk duhet ne të humbim shpresat. Се множат иницијативи за познати и помалку познати места во државава да станат атрактивни за така наречен активен туризам. Планински велосипедизам е една од содржините за кои се смета дека може да донесе гости од странство и да отвори нови работни места дома. На некои локации веќе има готови патеки, а на други се почнува од нула. Зоран Јовановски со репортажа од Малешевијата и од Крушевско. Климатските промени најверојатно се причината што градот на најголема надморска височина на Балканот, Крушева, добива нови особености. Јас памтам зими кога имало и по 1,20 м снег. Ама памтам и зими како последни ветри кога заврнале 30 сантими во првите 7 дена и веќе ги нема. Но наместо да жали по снегот, овој туристички центар веќе се прилагодува на новите околности. Живописната природа и карактеристиките на Крушевските планини се соодветни за планински велосипедизам, спортско качување, планинарење. Со градењето патеки за планински велосипедизам на овие падини се создаваат услови за развој на активен туризам. Со тоа Крушево би било привлечно не само во зима, туку во сите годишни времиња. Тим од швајцарски експерти, предводени од светскиот шампион во планински велосипедизам Ралф Неф, го анализираше теренот кај ски патеките. Треба да изготват план за градење мрежа од велосипедски патеки. We are here in a place where the mountain has a really good gradient for building trails. It's actually not too steep, because if you build trails really steep, you can build trails, but they're more dangerous and they need a lot of maintenance. And we found the place up there has the perfect gradients to build, first of all, a really nice loop for everyone, and some nice trails for kids and family.
За Неф и неговите соработници, Крушево веќе ги има основните услови, како ресторан на самиот терен, парк со јажиња и пешачки патеки. Сметаат дека треба да се започне со нешто што ќе личи на игралиште, на кое посетителите ќе се запознаат со спортот во безбедна околина, а потоа да се продолжи со нешто повозбудливо – велосипедски патеки што го креваат адреналинот. No mountain bike destination is built from today to tomorrow. We start really small. This is also now when we have clients in the Alps, Austria, Switzerland, and they want to start mountain biking. The first offer we create is something really simple. That attracts most people, that adds value because people can come and ride. Можностите се бескрајни, велат швајцарците, зашто теренот дозволува во иднина да се изградат професионални патеки и Крушево да биде домаќин на големи меѓународни шампионати. Racing is always a good thing to bring the message to the other people that there is something happening. And racing, if you do a racetrack, you also guarantee that you have a nice track for people for training. People come here for watch. Kids get motivated when they see their idols racing here, and that's something we should plan. За спортот да се издигне на тоа ниво, еве што треба да прават крушевчани. I think it's important to motivate the youth, to motivate the kids here in town to ride their bikes, even if there are no proper mountain bike, to ride their bikes in the forest, to build some small trails for them, you know, to live this sport. Mountain bike is something really special. It's not only a sport, it's a passion. And if you start with the youth, the thing will grow itself. We need bike shops here, we need service, we need guides, we need people that do shuttle, and we need people that ride, that has the experience all over the mountain here. По создавањето патеки и локална заедница на влюбеници во планински велосипедизам, клучна е добра маркетинг стратегија. Yeah, it's like a whole package which is important. It's not only the trails itself, of course, they are the main point, but you have to have an infrastructure around as well. You have to have hotels on site which are specialized for mountain biking tourists, as well as the marketing communication which is specialized for the target group which you want to attend. So. Иницијативата Крушево да прерасне во нова байкинг дестинација е на ски центарот Панорама, со поддршка од швајцарската амбасада. Се очекува ова да ја размрда локалната економија. That is what we intend to do, to bring tourists in order to create jobs. That is the final proposal we want and the final also purpose why we do this. Услови има, а и поддршка. И Источна Македонија има многу локации погодни за возење точак во планина. Таква е околината на селото Негрево кај Пехчево, дел од Малешевијата. На развојот на ова место работи специјализирана консултантска куќа за планински туризам. Најголемата мотивација ни беше потенцијалот на Малешевија, потенцијалот за планински туризам, за рекреативен туризам, за потенцијал за семејства да ја посетат Малешевија, луѓето, питомоста на теренот, питомоста на луѓето и сето тоа заедно. Негрево има и патеки за планинарење. Појдовна точка за да се тргне кон планината пеш или со велосипед е дворот на едукативниот центар за зачувување на природата. Во него може да се добијат совети за престој и рекреација на планина, а и да се погледнат примероци од локални животински видови. Кога ќе дојде некој посетител, имаме обиколка на едукативниот центар за да го запознаеме со брегалничкиот регион, да го запознаеме со биодиверзитетот кој што го има во овој регион и секако преку оваа обиколка и предавање да се подигне јавната свеска и посетителот за зачувување на природата. Обележани се патеки во должина од дури 230 километри. Познавачите сметаат дека пределов има потенцијал за 3 пати повеќе од досега обележаното. Прво правило е да се запознае дестинацијата, можностите, потенцијалот што го нуди. Со запознавањето на теренот, на дестинацијата,
е доволен мотив за да се дојде овде и да се свати дека може да се помине активен викенд или повеќе денови, рекреација, хард активност, доколку се користат оние потешките патеки што ги спомнав, или пешачење на Ченгинокале и Кадиица. На само 2 километри од селото на локалитетот Јудови ливади може да се најде така нареченото инсектојадно растение Drosera rotundifolia. Според името, многумина очекуваат да видат нешто големо, но тоа е миниатурно и се храни со мали инсекти. Го има на повеќе места на Балканот, а во Македонија само во Малешевијата и Осоговијата. Влачи желатинозни материи на крајот од своите влакненца и тие се атрактивни за инсектите. Инсектите доаѓаат, се залепуваат за желатинозните капки, не можат да се ослободат. Тогаш растението лачи ензими, со чија помош ги разградува телесните сокови, ги искористува и потоа надворешниот дел од инсектот се отстранува со помош дождот, ветрот. Токму заради заштита на ваквите ретки видови и зачувување на природните убавини, во тек е процедура за Малешевијата да биде прогласена за заштитен предел. По Осогово, ова би било второто заштитено подрачје во Источна Македонија. Во завршна фаза е прогласувањето на заштитено подрачје, кое нормално ќе даде дополнителен бенефит. Знаете дека локалните подрачја, заштитените подрачја носат многу поголем број и развој на самиот туризам, а со тоа и на локалниот економски развој во нашата општина и во нашиот регион. Има и лица и засегнати страни кои тежнеат да тоа не се прогласи, имајќи предвид дека сепак има ограничување. Јас лично како градоначалник и надвладеа мислењето од сите тие спроведени разговори дека сепак е подобро да дел од Малешевските планини влезат како заштитено подрачје кој ќе нуди можности за користење големи средства преку Европскиот појас на заштитени подрачја и секако поттик на локалната економија. Малешевијата располага со природни вредности што не се значајни само за Македонија. Во Малешевијата се детектирани неколку локалитети кои што се од европско значење и во моментов се подготвуваат да бидат дел од европската мрежа Натура 2000, што е многу значајно за нашата држава како подготовка пред влезот во Европската унија. Прогласувањето за заштитено подрачје и целиот концепт за туристички развој на Малешевијата се поддржани од швајцарската амбасада. If you offer a good condition, let's say you have biking trails, you have hiking trails, you have good maps and you have all signalized, then more people would come. And people would not just come for one day, they would stay here, they would stay overnight, they are having lunch, dinner here, so this creates jobs. По физичката активност на чист воздух и пейзажи што воодушевуваат, посетителите може да пробаат од локалните специјалитети: пити со сирење, зелник, бакардан, крвавица, бабина торта. Најголемата специфика е во вкусот. Покрај тоа што постои вариетет на специјалитети кои што ги нема, дури оние кои што се специфични можеби и за просторот останатиот дел од Македонија, кај нас се по вкус различни. Во Негрево организирано беа амбасадори од повеќе земји. Местото е прекрасно, како и целата Северна Македонија, но ова место е посебно, некакво енергетско, прекрасна природа, све е многу цивилизирано, имаме можност и да се прошетаме. I really enjoy my day here in Maleševija. The nature is beautiful. Everything is very, very well organized. As you know, I come from a touristic country, but I think that here you have a lot of potential. So for sure, ke vratam. Клучно е ваквите места да се развиваат, но без да се интервенира во природата. За вистински да се доживеат. Вообичаено овде правиме уште една пауза пред да ја видиме саботажата. Најавите за радикален програмски пресврт биле навестени уште многу одамна.
но никој тогаш ниту се осврнуваше на неговите визионерски зборови, ниту очекуваше дека токму тој ќе биде идеолог на новата зелена платформа. Знаете вие дека ние, Македонија, ние сме Швајцарија. Сега ние почнавме, еден чекор е напред и тоа. Останува нејасно како никој не бил свесен за тој кредибилен кадровски потенцијал и не можел да предочи дека зад навидум наивниот и без право омаловажуван партиски и владин функционер всушност се крие жесток екоактивист, секогаш подготвен со мек речник да ги лоцира и да предупреди за жешките точки. Убаво место е. Овде е чист воздух, аме таму во преко цесту има малце градоначалничка, треба да ја чисти, да. Дежурните критичари се затечени, не можејќи јасно да виде дека тоа била долгорочна стратегија. Креираат паушални конструкции за мотивацијата, изразувајќи отворен сомнеж дека кога било би се отстапило од генералниот курс на партијата. Ги намириса парите на Европскиот фонд. Неколку милиарди долари се предвидени за Западниот Балкан, а со тоа и за Северна Македонија. Значи, веројатно тоа е што ги влече, значи парите ги влекоа кон зеленото. Своевиден доказ дека не треба да се има верба во таквиот скептицизам се чекорите кои ги преземаат партиските функционери. Тие наголемо покажуваат исклучителна грижа за остварување на зелените цели. Како во случајот со документираните и разумни аргументи за Охридското езеро, од кој сериозно се гледа, кој треба да биде во фокусот на патронажата. Што пореметува во заштита на природно и културно наследство? Што? Радожда? Значи, радождани во тоа место се населиле пред многу години, стотици години, кога УНЕСКО не постоело можда. Може ќе треба да се формира и некоја зелена историска комисија, која преку научна дебата ќе утврди што е постаро и што кому припаѓа. Иако во меѓувреме ќе има и такви кои што ќе упаѓаат во незиниот делокруг на работа со проблематизирање на временската рамка и со барање да се расправа за поблиското минато. Сега ќе се грижиме како Тетово гостила в Дебар и така натаму да биде Швајцарија. Она можеше да биде Швајцарија уште 90 па нааму. И на крајот, се би можело да биде друго, ама само ако лидерот не бил зафатен со некои други деловни потфати. Çka bëhet ju për Maqedoninë? Në medjet në politikë së treami. Çka do të bëjë unë? Po çka keni bërë ju Kam bërë një satelit për të hyrë në haun Maqedonia. Меѓу зелената Македонија и жолтата месечина има неброени разлики, но само една и тоа голема сличност. Тешко е за живење. Пријатно, се гледаме повторно в петок од 22.